पंजाब के लोकल बॉडी मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब के शहरों में बिना नक्शा पास कराए बनाई गई बिल्डिंगों को लेकर अफसरों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धू ने बताया कि वे इस मुद्दे को कैबिनेट के पास लेकर जाने वाले हैं। सिद्धू ने बताया कि बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंगें बनाने की शिकायतें पंजाब के 13 शहरों से आई है। इनमें सिर्फ 85 बिल्डिंगें लुधियाना शहर में बनी हुई हैं। सिद्धू ने बताया कि बठिंडा, पटियाला और अमृतसर में भी इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में इस मामले का कोई ठोस समाधान निकाला जाएगा और भविष्य में ऐसे करने वाले व्यक्तियों और अफसरों को कड़ी चेतावनी दी जाएगी। आइए आपको लोकल बॉडी मिनिस्टर और ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੀਵੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੀਵੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। So building bylaws, these are everywhere, all These are all across Punjab in different parts of municipalities, and especially in bigger towns there are more complaints. He'll tell you the detail. No, he'll tell you the detail. Sorry, details there. Detail there. it's something new. No, this is actually something which is the major cause of concern for people. The complaints which are not only coming to us but going to courts, and a major embarrassment which actually could not have cropped up in the last 2 months. Obviously 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਸੀਵੀਓ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਹਾਊ ਮਨੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਰ देयर। ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਨੇ What? illegal buildings. How big? Now, how do I know how big or how small? I mean, see, I have not. ਹੁਣ ਨਾਪ ਕੇ 85 ਲਿਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਨਾ। The scale. No, what I'm telling you is a generic thing. I'm telling you it's an illegal building. That should be enough. Now, whether it is 2 marlas or 3 marlas, that I can't tell you. But it's a detail that has actually been taken up too many times for our liking. They are commercial only or residential? They are primarily commercial. Majority commercial. There are also shops in that, and there are some residential. Come forward, sir. Idhar aa jaao. So just to give you a feel of the He's been figures, at it for a long time now. For almost 1 month, he's been at it. Please, karo dasso ji. So मैं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। 5 ਮੇਜਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਟ ਆਵਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਆਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆਲਮੋਸਟ 300 complaints at this time. They are commercial majority. There are also shops involved, chota shops, but there are few residential, but majority of them could be commercial. Sir, can I? That is exactly what I'm And telling sir, you. please, if you That is could quantify the scale, how big is the scale? No. Maybe in terms of money, maybe in terms of It's not illegality. about. It's not about money. It's about we being a welfare state. It's about the inconvenience caused around. ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ 40 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਲਿਆ, FR ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ
ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਲੂਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? See, what has happened is that in the last 10 years nobody has taken notice of all this, and if they would have taken notice of all this, they would have prevented it, they would have come out with a solution. So what I'm telling you is that we, the Captain Amarinder Singh government, is planning to come up with concrete solutions ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਈਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟਿੰਗ a one-time policy of regularization of structures on as it and where is basis, with a directive that in future the building laws would be strictly implemented and the officer in whose jurisdiction failure to comply is found would be proceeded against very strictly. It could lead to his dismissal or suspension. Fair persons who are violating these laws will also be dealt with very, very strictly. Now that is absolutely true in the cases of ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, but good intentions die unless they are executed. But the execution was not there. ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ Municipalities Vesting of Proprietary Rights Scheme 2016. ਇਹ 14/12/2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। This covers dwelling units for over 20 years ਤੇ municipal units for over 20 years. ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬ ਲੈਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੇਟੈਂਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਟੈਂਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ 12 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ म्यूनसिपैलिटी की दुकान पे बैठा है, कोई कब्जा ही करी बैठा है, राइट। दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग अ कैबिनेट नोट so that we can actually give a permanent solution to this escalating problem. And if it is repeated, देखो 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ as a solution, if this is repeated, फिर अपराधी ਨੂੰ अपराध ਦਾ ਭੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। I have already asked my officers ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਨੂੰ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਊਂ। The officer will be held responsible for his area in his ਐਂਡ ਜੇ ਆਫਿਸਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। I cannot take such major decisions on my own, so the cabinet note is primarily discussing it with the Honorable Chief Minister to find solutions to problems. Very shortly I will declare the vision for the local self-government ਅਗਲੇ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। And I will tell you how the department has worked day in and day out to find solutions.
we've actually set it as problems that the local self-government faces. Over a period of time, these are the problems which keep cropping their ugly head time and again. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਫਾਊਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਬਾਰਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ K9s ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਾ ਕੋਈ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ, ਦੈਟਸ ਅ ਸਮੈਕ। ਓਵਰਆਲ ਕੋਈ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮੈਲਗਮੇਟ ਕਰਕੇ 12 ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਦੀ tourism and the cultural policy will be out within the next 1 month. We are at it, and ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। Your life cannot go according to plan if you don't have one. But ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਲਾਅ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੀ ਦੀ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਐਵਰੀਬਡੀ and the law takes its own course. ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ the law might be sleeping but it is not dead. That's why I'm asking. My answer is simple. The law can sleep but it is never dead. It has to be ਹਾਂਜੀ look ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, it depends on the situation. ਦੇਖੋ ਕਈ situations ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰੀਬ 60 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, 60% ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਾਂਟਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਅੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਲੌਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਵਨ ਮਿਸਟੇਕ ਯੂ ਆਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। That is where I'm very cheesed off ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ। ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੇਕ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਮੈਜਰਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। The surest form of failure is trying to please everyone, and he who tries to please everyone pleases none. Right? ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। will that be a ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। will that be a punitive action, sir? ਹਾਂਜੀ Will that be punitive action? look it depends on the gravity of the crime. Or a one-time waiver scheme? Okay, jo hai as is. Look, where it'll depend on what the government decides. We've actually suggested a solution. The chief minister has to take the final decision. We are taking it to the cabinet. The cabinet has to weigh the pros and cons, and we take a collective decision. It's not a one-man decision. It's a government decision. And ਕਿਉਂਕਿ municipalities ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, municipalities ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈ, municipality ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ funds ਕਿੱਦਾਂ transfer ਹੋਣੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ, that's a cabinet decision. I mean that cannot be discussed over here. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ?